Hey everyone, Assalamu alaikum. This is Jahid Hassan Shumon from Sylhet. Today I will discuss the most critical and most famous question type for listening module, which is MCQ question type. Some people think that it is very difficult, but I believe that after watching this video, you can solve this question type easily. So let's move to the laptop screen. এইখানে আমি কোয়েশ্চেনগুলো নিয়েছি। এগুলো আমি নিয়েছি ক্যামব্রিজ 12 এর টেস্ট 5 এর সেকশন 2 এর লিসেনিং থেকে। I will play the audio script. You have to solve those questions, then I will solve with explanation. Let's play the audio script. Section 2. You will hear a restaurant manager talking to a small group of new staff who are starting work as kitchen assistants in a restaurant. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. And I understand that none of you have had any previous experience as kitchen assistants. Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. Okay, they might get shouted at sometimes, but it's nothing personal, and they're pleased that they have so many different things to do, which means they never get bored. And I'll tell you straight away that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility. Right, well, you've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair, I've got it well out of the way, but some of you'll need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today. And remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening, and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute, but first, some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained, like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. Then I think there are two of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right, so for you two, the meat slicer is out of bounds. And of course, none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works. Now, you may have heard that this can be a stressful job. Okay, আমি এটা আপনাকে বাংলায় বুঝিয়ে দেই. I think it will be better for you. So এখানে কি বলতেছে, according to the manager, ম্যানেজারের ভাষ্যমতে, what do most people like about the job of kitchen assistant? মানে বেশিরভাগ মানুষ তাদের কি ভালো লাগতো কিচেন অ্যাসিস্ট্যান্ট জবে? দ্য ভেরিয়েটি অফ ওয়ার্কের ভেরিয়েটি গুলো, নাকি ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার, বন্ধুত্বপূর্ণ এনভায়রনমেন্ট যেটাকে বলে? দ্য অপরচুনিটিস ফর প্রমোশনের অপরচুনিটিসের জন্য কি মানুষের এটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো? তারপরে কি বলতেছে, দ্য ম্যানেজার ইজ কনসার্নড অ্যাবাউট সাম অফ দ্য নিউ স্টাফ। ম্যানেজার নতুন কিছু স্টাফদের নিয়ে খুবই কনসার্ন ছিলেন, খুবই চিন্তিত ছিলেন। কি জন্য? তাদের জুয়েলারি নিয়ে, নাকি তাদের হেয়ার স্টাইল নিয়ে, নাকি তাদের শুজ নিয়ে?
কোনটা? তারপর এখানে বলতেছে দ্য ম্যানেজার সেজ দ্যাট, ম্যানেজার বললো যে দ্য ডে ইজ লাইকলি টু বি বিজি ফর কিচেন স্টাফ বিকজ, আজকের দিনটা খুবই বিজি একটা দিন কিচেন স্টাফদের জন্য, কারণ ইট ইজ আ পাবলিক হলিডে, এটা একটা পাবলিক হলিডে। দ্য হেড শেফ ইজ অ্যাবসেন্ট, যিনি হেড শেফ আছেন উনি আজকে অ্যাবসেন্ট। দ্য রেস্টুরেন্ট ইজ অলমোস্ট ফুললি বুকড, রেস্টুরেন্টটা ফুললি বুকড হয়ে গেছে অলমোস্ট। এখানে কি বলতেছে অনলি কিচেন স্টাফ হু আর 18 অর older আর অ্যালাউড টু ইউজ, যাদের বয়স 18 অথবা তার উপরে তারাই শুধু এটা ইউজ করতে পারে, তাদের জন্যই শুধু এইগুলা ইউজ করা বা এইটা ইউজ করা অ্যালাউ আছে। কোন জিনিসটা? দ্য ওয়েস্ট ডিসপোজাল ইউনিট, নাকি দ্য ইলেকট্রিক মিক্সার, নাকি দ্য মিল্ক স্লাইসার? সো আই থিঙ্ক আপনারা এটার বাংলা বুঝতে পারছেন, আমি ভালোভাবে বুঝাই দিছি। সো এখন সলভ করা যাক। আমি এটা সলভ করব এবং আমি আপনাদের এক্সপ্লেন করব কিভাবে কি জন্য কি জন্য কোন আনসারটা হয়েছে বা কি জন্য এই আনসারটা হয়েছে ওই আনসারটা হয়েছে এইগুলো। সো লেটস প্লে দ্য অডিও স্ক্রিপ্ট again. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Good morning, everyone. Good morning everyone. My name's Joy Parkins, My name's Joy Parkin and I'm the restaurant manager. and I'm the restaurant manager, And I understand that none and I of understand you have had any previous experiences none you have had any previous experience as kitchen assistants. job as kitchen assistant. Well, you might be feeling a bit nervous now, Well, you might be feeling nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. কিন্তু আমাদের অন্য যারা কিচেন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তারা বলছে তারা এই কাজটা খুবই এনজয় করতেছে। Okay, they might get shouted at sometimes, but it's nothing personal. And they're pleased that they have so many different things to do. And they're pleased they have so many things to do. এবং তারা খুবই প্লিজড যে তারা অনেক কাজ করতে পারে, এইটা নিয়ে তারা খুবই খুশি। Which means they never get bored. Which means they never get bored, যার মানে তারা বোরিং ফিল করে না। কিসের জন্য? কারণ তাদের কাছে অনেকগুলো কাজ আছে। এখানে আমি আপনাকে একটা এক্সপ্লেনেশন দেই। আপনি ধরেন একটা কাজ খুবই ভালোবাসেন, একটা কাজ খুবই ভালোবাসেন যার কারণে আপনি এটা বারবার করতেছেন, দ্যাট মিন্স কি আপনি এই কাজটা খুবই পছন্দ করেন। আপনি যদি পছন্দ না করতেন ওই কাজটা তো বারবার করতেন না আপনি, তাই না? সো এটাই এখানে বুঝাইতেছে। আমি আরো পরে শুনি আরো। And I'll tell you straight away that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility. এখানে বলতেছে আপনি যদি ভালো করেন তাহলে ওরা আপনাকে আরো বেশি রেসপন্সিবিলিটি দিবে। হুইচ মিনস কি? এটা মানে কি বুঝাইতেছে? দ্য অপরচুনিটিস ফর প্রমোশন। এটা কি আমাদের আনসার? না। এখানে কি বলতেছে? আচ্ছা, এখানে বলছে যে আপনি যদি ভালো করেন তাহলে আপনাকে ওরা প্রমোশন দিবে, কিন্তু এখানে কি বলছে এমন কিছু যে অনেক মানুষ এইটা পছন্দ করত, এরকম কোনো কিছু কি বলছে? বলে নাই। সো এইটা আমাদের আনসার হবে না, এটা আমাদের আনসার হবে না, এটা রেড। যেটা হবে না এটা রেড। তারপরে কি বলে? Right. Well, you've all আচ্ছা, এইখানে তারপরে চলে যাবে নিচেরটায়। সো এইখানে দেখেন দ্য ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার। এইখানে কি ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার সম্পর্কে কোনো কিছু বলছিল? বলে নাই। মানে অ্যাটমসফিয়ার সম্পর্কে কোনো কিছুই বলে নাই তারা। সো যখন কোনো কিছু বলে নাই, সো এটা কেমনে আনসার হবে? এটাও আনসার হবে না, এটাও রেড। আচ্ছা, দ্য ভেরিয়েটি অফ ওয়ার্ক। আমি আপনাদের প্রথমে একটা এক্সপ্লেনেশন দিছিলাম যে মানে আদার মানে অন্য যারা কিচেন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তারা খুবই প্লিজড ছিল, কারণ তাদের কাছে অনেকগুলো কাজ ছিল যার কারণে তারা বোরিং ফিল করতো না। সো এর মানে কি, মানে বেশিরভাগ যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল তারা এই ভেরিয়েটি অফ ওয়ার্ক এটা তাদের খুবই পছন্দ ছিল। সো আমাদের আনসার কি হবে? দ্য ভেরিয়েটি অফ ওয়ার্ক। ওকে, পরেরটা শুনি। shown up on time, which is an excellent start.
Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, So এখানে কি বলতেছে, the manager is concerned some of the new staff. এখানে বলতেছে I'm glad to see none of have unsuitable footwear. So unsuitable footwear মানে কি, উনি খুবই খুশি যে কেউই unsuitable footwear পরে নাই। So উনি কি বলছে, I'm glad to see, and তারপর শুনি কি বলে, that's good. দ্যাটস গুড। সো এইখানে আপনি, আচ্ছা আমি এটা আপনাকে বলি, আপনি যদি কোনো কিছু সম্পর্কে খুবই ভালো একটা ফিলিং উপস্থাপন করেন, তাহলে কি ওই জিনিসটা সম্পর্কে আপনার কোনো কিছু কনসার্ন থাকবে? মানে আপনি কি ওই জিনিসটা নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকবেন না, কারণ আপনি এই সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করছেন, অবশ্যই সেটা ভালো দেখেই ভালো মন্তব্য করছেন। সো আমাদের উনি শুজ নিয়ে, মানে ফুটওয়্যার নিয়ে ওনার কোনো কনসার্ন ছিল না। দেন শুনি, You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair have got it well out of the way, but some of you এই যে লং হেয়ার মানে কি বলতেছে, এখানে হেয়ার সম্পর্কে বলতেছে, কিন্তু হেয়ারের পরেই সে বাট বলে ফেলছে। সো আমরা জানি লিসেনিং এর এমসিকিউ এ কিছু ওয়ার্ড আছে, নেগেটিভ ওয়ার্ড, যেমন বাট, হাউএভার। এইগুলো যদি আপনি শুনেন, এইগুলো যদি শুনতে পান, তাহলে ওই ওই যে আনসারটার পরে বা যেই অপশনটার বলে ওই ওয়ার্ডটা বলবে, ওইটা নেগেটিভ বলে ফেলছে, মানে ওইটা জীবনেও আনসার হবে না। সো বাট বলে আমাদের হেয়ার যে আছে ওইটাকে বাদ দিয়ে দিছে, মানে এইটা আমাদের আনসার হবেই না, কারণ এখানে বাট বলে ফেলছে এটা বলার পরে, লং হেয়ার বলার পরেই। সো তারপর আমরা শুনি, will need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safe for today. বলতেছে যে আপনার যে রিং বা জুয়েলারি যেগুলো আছে, রিং তো অবশ্যই জুয়েলারি, ওইগুলো আপনাকে খুলতে হবে এবং সেফলি কোনো একটা জায়গায় রাখতে হবে আজকের জন্য, And remember to leave them at home tomorrow. এবং পরের দিন আপনাকে খুবই রিমেম্বার টু লিভ দিস টুমোরো, মানে পরের দিন আপনাকে এইগুলা বাসায় রেখে আসতে হবে রিমুভ করে। সো As they can be a safety hazard. এটা সেফটির জন্য। সো আচ্ছা, এখন উনি কি সম্পর্কে কনসার্ন? উনি জুয়েলারি সম্পর্কে কনসার্ন, তাই জন্যই উনি বলছেন যে এইগুলা একটা সেফলি জায়গায় রাখতে এবং পরের দিন ওইগুলা নিয়ে না আসতে। সো এখানে আনসার কি হবে? জুয়েলারি। যেহেতু আমাদের বিও হয় নাই, সিও হয় নাই, আমাদের আনসার কি হবে? জুয়েলারি। এটা আমি রিয়ার দিছি কেন? এটা সহজ হবে। Sorry for mistake. Okay. পরেরটা কি বলতেছে? The manager says that the day is likely to be busy for kitchen staff because ম্যানেজার বললো যে আজকের দিনটা খুবই বিজি, কারণ কি? কিচেন স্টাফদের জন্য আজকের দিনটা খুবই বিজি। কারণটা কি? পাবলিক হলিডে, নাকি হেড শেফ অ্যাবসেন্ট বলে, নাকি রেস্টুরেন্ট ফুললি বুকড বলে? Now, it's going to be a busy day for you all today. Now it's going to be a busy day for all you today. We don't have any tables free for this evening, and We don't have any table free. মানে কোনো টেবিলই ফ্রি না, সব টেবিল বুক করা। only a few for lunch. Only few have to for lunch. লাঞ্চের জন্য কিছু টেবিল আছে। Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week. এখানে কি বলতেছে? We got back our chef. মানে ওনাদের যে শেফ আছে ওনারা ফেরত পাইছে, যিনি এই ছুটিতে ছিলেন। সো শেফ তো আবার ফিরে আসছে, সো উনি অ্যাবসেন্ট থাকবেন কি করে? এখানে গট তারা কিন্তু পাস্ট টেন্স বুঝাইতেছে, মানে ওনারা ফিরে পাইছেন বা হেড শেফ চলে আসছে, সো উনি অ্যাবসেন্ট কিভাবে থাকবেন? সো আমাদের বি নাম্বার আনসারটা হবে না, কারণ আমাদের হেড শেফ যিনি আছেন উনি অ্যাবসেন্ট না, উনি প্রেজেন্ট আছেন। তারপরে শুনি, which meant the other chefs had extra work. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute. ওকে, এখানে বলতেছে যে আচ্ছা পাবলিক হলিডে নিয়ে কোনো কিছু বলছে? আপনি তো অডিও স্ক্রিপ্টটা আগেও সলভ করছেন,
এখন আমি আবার সলভ করতেছি। সো পাবলিক হলিডে নিয়ে কোনো কিছু বলে নাই, দ্যাট মিনস আমাদের পাবলিক হলিডেও আমাদের আনসার হবে না। এখন মনে আছে প্রথমে যে বলছিল তাদের সবগুলো টেবিল বুকড ইভিনিং এর জন্য, এবং কিছু টেবিল আছে যেগুলো লাঞ্চের জন্য আছে। তো আমাদের আনসারটা কি হবে? কারণ আজকের দিনটা খুবই বিজি, কি জন্য? কারণ সবগুলো টেবিল মানে রেস্টুরেন্ট অলমোস্ট ফুললি বুকড, যার কারণে আমাদের আজকের দিনটা খুবই বিজি ছিল ওদের। দেন আমরা 14 নাম্বারটা দেখি কি হয়। এখানে কি বলতেছে, অনলি কিচেন স্টাফ হু আর 18 or older আর allowed to use, যাদের বয়স 18 এবং 18-র উপরে শুধু তাদেরই পারমিশন আছে এটা ইউজ করার জন্য। কি ইউজ করার জন্য শুনি। But first, some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained. Like the waste disposal system, for example. এখানে বলতেছে তোমাদের বয়স যাই হোক না কেন, তোমাদের কিছু জিনিস ইউজ করা একেবারেই অ্যালাউ না ওয়েললি ট্রেন্ড হওয়ার আগে পর্যন্ত। সো এইটা সবার জন্য রেস্ট্রিক্টেড ছিল, দ্যাট মিনস 18-র উপরেও যারা আছে বা 18 যাদের বয়স তারাও এটা ইউজ করতে পারবে না যদি তারা ওয়েললি ট্রেন্ড না হয়। সো ওয়েস্ট ডিসপোজাল ইউনিট এইটা আমাদের বাদ, এটা হবে না আনসার। লাল। তারপরে কি বলতেছি শুনি। For health and safety reasons. Then I think there are two of you here who are under 18. I think you have two are here who are under 18, যাদের বয়স 18 বছরের নিচে। That's Emma and Jake, That's Emma and Jake. তাদের নাম কি? যে দুইজনের বয়স 18 বছরের নিচে তাদের নাম Emma and Jake. isn't it? Isn't it? Right. Right. তাই নয় কি? Yes. So for you two, the meat slicer is out of bounds. And of course, For you two, the meat slicer out of bounds. none of you are allowed to use the electric mixer. এখানে বলতেছে যে যাদের বয়স তার মানে ওই মেক এন্ড কি জানি নাম বলছে ওইটার, তো ওদের বয়স 18 বছর, যার কারণে তারা 18 বছরের নিচে যার কারণে তারা মিট স্লাইসারটা ইউজ করতে পারবে না। দ্যাট মিনস যাদের বয়স 18 বছরের উপরে তারাই শুধু এই মিট স্লাইসারটা ইউজ করতে পারবে, অথবা যাদের বয়স 18 মানে 18 বছরের নিচে ওই মেক এন্ড কি জানি নাম বলছে, সো ওদের বয়স 18 বছরের নিচে, সো যার কারণে তারা মিট স্লাইসারটা ইউজ করতে পারবে না। কিন্তু যাদের বয়স 18 এবং 18 বছরের উপরে তারা ইউজ করতে পারবে, এটার মানে এটাই বুঝাইছে। তারপরে শুনি। Until you've been shown how it works. Now, এখানে বলতেছে যে কেউই ইউজ করতে পারবে না। এখানে 18 বছর যে ভিতরে আছে, যেমন ধরেন এখানে কি বলতেছে যে কি বলে আমি বলি, এই ইলেকট্রিক মিক্সারটা ওই যে দুইটা নাম বলছে ওরা ইউজ করতে পারবে এখন পারবে না, যখন তাদের দেখানো হবে, যখন তাদের দেখিয়ে দেওয়া হবে যে এটা কিভাবে ইউজ করতে হয়, তখন তারা এটা ইউজ করতে পারবে, কিন্তু এর আগে এটা তারা ইউজ করতে পারবে না। সো এখানে তো বলে নাই যে শুধু আন্ডার যাদের বয়স 18 বা 18-র উপরে তারাই শুধু ইউজ করতে পারবে, এখানে এটা বলে নাই। সো এটা আমাদের বাদ, এটাও বাদ। সো আমাদের রয়েছে কি মিট স্লাইসার। সো এখানে কি বলছিল প্রথমে, আমি মাঝখানে আমাদের একটা বলছিল যে যাদের বয়স 18 বছরের নিচে দুইজন আছে তারা মিট স্লাইসারটা ইউজ করতে পারবে না। দ্যাট মিনস যাদের বয়স 18 বা 18-র উপরে আছে তারা শুধু এটা ইউজ করতে পারবে। সো আমাদের আনসার কি হবে? মিট স্লাইসার। কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার সময় আমরা ভুল আনসারগুলো বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে করে আমাদের অপশনগুলো কমে আসে। ইট ইজ দ্য এন্ড অফ দিস ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।